یہ ربیع الاول کا مہینہ یہی پیغام ہمیں دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں۔ مومن ہے، مومن کی جو زندگی ہے اس کا پل پل، اس کا ایک ایک لمحہ ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول کا کیا مقصد ہے؟ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہے، اس کا ایک منٹ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزر رہا ہے، اس کا ایک سیکنڈ، اس کا ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول، ربیع کا معنی بہار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہو گئے، بہار آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی اسی مہینے میں فرمایا۔ تو تین چیزیں اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولادت بھی اس مہینے میں، اور وصال بھی اسی مہینے میں، ہجرت بھی اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من اجلک اصبح البطحاء واموج الموج وارفع السماء واجعل الثواب ولك، اے میرے محبوب میں آپ کی وجہ سے، من اجلک میں آپ کی وجہ سے زمین کو ہموار کر دیا، زمین کو بنایا میں نے آپ کی وجہ سے، اور آگے کیا فرما رہے ہیں واموج الموج میں موج، یہ جو سمندر ہے اس کو موجیں میں نے عطا کی آپ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور آگے کیا فرما رہے ہیں وارفع السماء اور آسمان کو میں نے بغیر ستون کے بلند کیا یہ آپ کی وجہ سے، واجعل الثواب والعقاب اور میں نے جزا اور سزا کو بھی بنایا آپ کی وجہ سے، اے میرے محبوب یہ ساری دنیا آپ کی وجہ سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام امام الانبیاء کی خدمت میں آتے ہیں، اب جبریل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل آتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال ان ربک یقول، پھر حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ میرے محبوب آپ کا رب کہتا ہے اگر میں نے انی کنت اتخذت ابراہیم خلیلا، اگر میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، ولقد اتخذتک حبیبا میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے، میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا، وما خلقت خلقا اکرم علی منک، میں نے جتنے بھی مخلوق بنائے ان سب سے زیادہ مجھے آپ محبوب، جتنے بھی مخلوق بنائے میں نے ان سارے لوگوں میں سے، جتنے انبیاء سارے انبیاء میں سے جتنے لوگ ہیں سارے مخلوقات میں سے آپ مجھے محبوب ہو، اور آگے فرماتے ہیں وخلقت الدنیا واہلھا، اے میرے محبوب میں نے دنیا اور دنیا والوں کو بنایا، میں نے دنیا اور دنیا والوں کو کس لیے بنایا؟ آگے بتا رہے ہیں اس کی وجہ، میں خلقت الدنیا واہلھا میں نے دنیا اور دنیا والوں کو بنایا لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی، تاکہ میں ان کو بتاؤں آپ کا کتنا مرتبہ ہے میرے ہاں، آپ کا کتنا رتبہ ہے میرے ہاں، آپ کی کتنی قدر ہے میرے ہاں، ولولاک ما خلقت الدنیا، اے میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا، میں دنیا کو بناتا ہی نہیں، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ عرج بی واردت ان اخلع نعلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے معراج کرائی گئی جس رات تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے جوتے مبارکوں کو جوتوں کو نکالوں، تو مجھے ایک آواز سمعت منادیا یقول یا محمد لا تخلع نعلیک، میں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہے تھے کہ اے محمد آپ اپنے جوتے مت اتاریں، آپ اپنے جوتے مت اتاریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ جاتے ہیں وہ تو اوپر گئے امام الانبیاء تو دربار اللہ کے دربار میں گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتارے، آپ مقدس جگہ پہ آئے ہیں، آپ پاک جگہ پہ آئے ہو، اپنے جوتے اتارو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے جوتوں کو نکالنے کا ارادہ کیا تو میں نے ایک آواز سنی، ایک پکارنے والے کو سنا کہ کہہ رہا تھا یا محمد لا ترفع نعلیک، اے محمد اپنے جوتوں کو مت اتاریے، ان کان موسیٰ طالبا فانت مطلوب، اگر موسیٰ جو آتے ہیں طور پہ اپنے جوتے اتارتے ہیں تو موسیٰ خود طالب ہے، وہ اللہ کی تلاش میں آتے ہیں، فانت مطلوب آپ تو بلائے گئے ہو، موسیٰ تو خود آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آتے ہیں، آپ تو بلائے گئے ہو، آنے والے اور بلانے والے میں فرق ہے، جس کو بلایا جاتا ہے اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے آنے والوں سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ تو خود طالب ہے وہ میرے تلاش میں آتے ہیں، لیکن آپ کو تو میں نے خود بلایا ہے، آپ کو میں نے خود بلایا، وَإِن كَانَ مُوسَىٰ مُحِبًّا فَأَنتَ مَحْبُوبٌ، اگر موسیٰ محب ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن آپ سے اللہ محبت کرتے ہیں، اے میرے محبوب آپ سے اللہ محبت کرتے ہیں، آپ اپنے جوتوں کو مت اتاریں۔ وَإِن كَانَ مُوسَىٰ مُرِيدًا فَأَنتَ الْمُرَادُ، اگر موسیٰ تو مرید ہے وہ اللہ کو چاہنے والے ہیں، لیکن اللہ آپ کو خود چاہتے ہیں، اللہ آپ کو خود چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو خود بلایا، پھر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں فَاطْلُبْ مَا تُرِيدُ، اے میرے محبوب مانگ جو مانگنا چاہتے ہو آج مانگو مجھ سے، آج مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو آج مجھ سے مانگو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا اللہ امتی قوم ضعیف، اے اللہ میری امت کمزور ہے، میری امت کمزور ہے، امتی قوم ضعاف وانا نبی کریم وانت رب لطیف، اے میرا اللہ اے میرا رب میری جو امت ہے وہ ضعیف ہے کمزور ہے، اور میں نبی کریم ہوں، اور میرا رب دور تو لطیف ہے بڑا مہربان ہے رحم کرنے والا ہے، فکیف یضیع من الکریم واللطیف، تو میری امت کیسے ضائع ہوگی، میری امت کیسے ضائع ہوگی، کیسے ایک کریم سے دوسرے لطیف سے، کریم جو رحم کرنے والا ہے لطیف جو مہربان ہے دونوں میں سے کیسے ضائع ہو جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں انت تنادی امتی وان امتی، اے میرے محبوب آپ تو کہتے ہو میری امت وانا انادی رحمتی رحمتی، اے میرے محبوب میں کہتا ہوں میری رحمت وسعت رحمتی علی کل شیء، اے میرے محبوب میری جو رحمت ہے وہ ساری چیزوں کو وسیع ہے، میری رحمت ساری چیزوں کو ڈھانپنے والی ہے، ساری چیزیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے میری رحمت کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ایسے تسلیاں دے رہے ہیں معراج میں، تو آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے باتیں کریں، اے میرا رب میرے لیے آپ نے دنیا میں کیا بنایا ہے، یہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے کہا
इन्नहु लम यकुन नबियुन क़ब्ली इल्ला करमतहु। ऐ मेरे अल्लाह, जितने भी नबी गुजरे हैं मुझसे पहले, उन सबको आपने इज्जत शराफत दी है। उनको इब्राहिम व इब्राहिम जअलतहु खलीलतन, इब्राहिम को आपने खलील बनाया अपना, खलीलन आपने उनको खलील बनाया है। व दाऊद जअलत सखरत लिदाऊद जिबाल, और हज़रत दाऊद अलैहि सलाम के लिए आपने पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया। व सुलेमान नबी व शैतान, और हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम के लिए आपने हवाओं को हज़रत सुलेमान के ताबे कर दिया और शयातीन जिन को हज़रत सुलेमान के ताबे कर दिया। और हज़रत ईसा अलैहि सलाम व अहयत ईसा अल-मौता, हज़रत ईसा अलैहि सलाम के लिए मौतों को आपने जिंदा किया। वमा जअलत ली, अल्लाह मेरे लिए क्या बनाया आपने? अपने रब से पूछ रहा है मेरे लिए आपने क्या बनाया? तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अवलैसा क़द आतैतुका अफ़ज़ल मिन ज़ालिका कुल्ली, ऐ मेरे महबूब, क्या मैंने आपको इनमें से सबसे ज्यादा अफजल चीज नहीं अता किया? मैंने आपको इन सबसे अफजल चीज अता फरमाया है। इन्नहु ला युज़करू इल्ला ज़ुकिरा मारिया, ऐ मेरे महबूब, जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा, जहां पे मुझे पुकारा जाएगा वहां पे आपको पुकारा जाएगा। आपके पुकारने के बगैर सबकी पुकारे नामुमकिन है, सबकी पुकारे नामुमकिन है, ना तमाम है, उनकी पुकारे पूरी नहीं है, उनकी दुआएं कबूल नहीं है जब तक तुझे मेरे सामने बुलाए। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे महबूब, मैंने अपने अर्श है उसके खजानों में से एक खजाना आपको अता फरमाया, एक अमल आपको अता फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये आपको अता फरमाया, अपने खजानों में से ये आपको अता फरमाया अल्लाह ताला फरमाया। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें ऐसा महबूब नबी अता फरमाया। आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा फरमाती हैं, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्तूलन मसरूरन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो नाक कटी हुई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खतना भी हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, खतना शुदा थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत किए हुए थे पैदा हुए। और सारे गंदगी आराज से बच्चा जब पैदा होता है माँ के पेट से तो गंदगी लगी होती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी गंदगियों से पाक साफ थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और हज़रत आमिना फरमाती है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो जो घर में पैदा हुए उस घर की सारी चीजें मुनव्वर हो गई, सारी चीजें रोशन हो गई। मैंने आसमान के सितारों को देखा कि वो करीब आने लगे, करीब हो गए। मैंने ये गुमान किया कि मेरे ऊपर गिर जाएंगे, इतने करीब हो गए। फिर ऐलान मैंने सुना कि इसको मशरिक और मगरिब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घुमाओ, मशरिक और मगरिब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान कराओ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की पहचान हो रही है, पैदाइश से पहचान हो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैं बनी साद हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कबीला है, वो देहात में रहते थे। तो ये मक्का के कुरैश, ये इनका बच्चा पैदा होता था तो कुछ वक्त के लिए दूध पीने का जो मुद्दत है उसमें वो भेज देते थे दूध पिलाने के लिए। तो हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है कि मैं और हमारे कबीले की चंद औरतें कुरैश के पास आए उनके बच्चों को दूध पिलाने के लेने के लिए ताकि हमें उजरत दे। तो हज़रत हलीमा फरमाती है, मेरे पास एक ऊँटनी थी, जिस ऊँटनी पे मैं सवार हुई वो चलती नहीं थी, सवारी वो चलती नहीं थी ऊँटनी। सारी जो औरतें थी मुझसे पहले पहुँच गई, सारी मुझसे पहले पहुँच गई और मैं सबके आखिर में पहुँच गई। और वहां को पहुंचकर सबको पता चलता था कि ये यतीम है, तो वो इस नियत से कि ये यतीम है, ये हमें कुछ क्या मजदूरी देंगे, इस ख्याल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई और किसी औरत ने नहीं लिया दूध पिलाने के लिए। तो हज़रत हलीमा फरमाती है, जब मैं गई और मैंने इस मुबारक हस्ती को अपने गले से अपने सीने से लगाया तो मेरे छाती पे दूध आ गया। वो मैं पहले मेरे पिस्तानी में मेरी छाती पे इतना दूध भी नहीं था कि मेरा अपना बेटा दूध पीता, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने पे लगाया तो मेरे छाती सीने दूध से भर गए, मेरे पिस्ताने दूध से भर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मैं जिस सवारी पे सवार हो गई, ऊँटनी पे सवार हो गई, वो ऊँटनी इतनी तेज हो गई, इतनी तेज हो गई कि वो औरतें मुझसे पहले रवाना हो गई थी। तो वो सारी औरतों से ये ऊँटनी निकल गई, ये सारी औरतों से ये ऊँटनी, सारी सवारियों से ऊँटनी निकल गई। वो औरतें मुझे क्या कहने लगी, हलीमा बताओ सवारी को बदल के आई हो क्या, सवारी को बदल के आई हो कि क्या पहले तुम्हारी सवारी चलती नहीं थी, अब हमसे सालों से आगे जा रही हो। मैंने कहा कि सवारी तो वही सवारी है लेकिन सवार बदला है, सवारी वही है लेकिन सवार बदला है। हज़रत हलीमा फरमाती है, हमारे घर में कोई खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन मैंने जब इमामुल अंबिया को अपने घर में लाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मेरे घर में सारी बरकतें आ गई। हमारी बकरियां दूध से भरी हुई आती थी और हमारी बकरियों को चराने के लिए ले जाते थे तो वापस में पेट भरे हुए आते थे। तो लोग क्या कहते थे कि हलीमा की जहाँ बकरियां चलती है, अपने चरवाहों को कहते थे वहाँ ले जाके चराओ हमारी बकरियों को, जहाँ हलीमा की बकरियां चलती है वहाँ बकरियों को ले जाओ चराओ। तो वहाँ लेकिन उनकी फिर भी बकरियां खाली पेट आ जाती थी। तो हज़रत हलीमा फरमाती है, एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई के साथ, रज़ाई भाई के साथ, हज़रत हलीमा के हकीकी बेटे के साथ बकरियां चराने गए। तो दो हज़रत जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम ये दोनों आ गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रज़ाई भाई दौड़ता हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रज़ा भाई दौड़ता हुआ हज़रत हलीमा और अपने अब्बा के पास आया और कहने लगा कि दो सफेद पोश आए हैं, दो सफेद कपड़े वाले आए और हमारे कुरैशी भाई को पकड़ा है उन्होंने और उनको लिटाया है। तो हज़रत मीकाईल और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक को निकाला और उनको पानी लाया हुआ था, उस पानी से धोकर दोबारा डाला और सीने को दोबारा सी लिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदला हुआ था। तो ये थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा जा रहे थे तो एक घर के पास से गुजरे, घर में देखा कि एक बूढ़ी औरत है। उस औरत से कहा, कुछ खाने को है आपके पास? तो उस औरत ने कहा कि मेरे पास खाने के लिए तो कुछ नहीं है, मेरे पास खाने के लिए तो कुछ नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक बकरी खड़ी
खड़ी है, एक बकरी खड़ी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी इजाजत है हम इस बकरी का दूध निकालें, इस बकरी का दूध निकालें अगर आपकी इजाजत हो। तो उस औरत ने कहा कि ऐ नौजवान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानती तो नहीं थी कि ये नबी है। उन्होंने कहा नौजवान ये तो बीमार बकरी है, लागर बकरी है, दुबली बकरी है, पतली, ये बकरी उनके साथ नहीं जा सकती इसलिए घर में रख इसको छोड़ दिया है, बकरी उनके साथ नहीं जा सकती, ये क्या दूध देगी आपको। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मुझे इजाजत हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके थन को हाथ लगा तो उसके थन दूध से भर गए, दूध से भर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन मंगवाया, अपने लिए दूध निकाला और उस औरत को कहा जितने बर्तन है वो लाओ, उनको बर्तन को भर दिया दूध से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे रवाना हो गए। तो ये बरकतें थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में जाते थे बरकतें रहमतें।